اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 47 میں مستحقین زکوٰۃ میں عدالت کی شرط کے بارے میں بعض فقہی آراء کا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ مستحقین کے بارے میں عدالت کی شرط میں بعض فقہی آراء ذکر ہو رہی ہیں۔ قائلین کی دلیلوں کو بیان کیا جائے گا۔ شہید ثانی کا اس میں نقد و نظر اور تجزیہ اور تحلیل پیش ہوگا۔ مسائل اور فروعات متعلقہ بھی ذکر ہوں گے اور متعلقہ احادیث اور روایات بھی بیان ہونے والی ہیں۔ مشہور تر قول یہ تھا کہ مؤلفۃ القلوب کے علاوہ مستحقین زکوٰۃ میں عدالت شرط ہے، یعنی وہ تقوی کی اس بلند مراتب پر فائز ہو کہ واجبات کو ادا کرتا ہو، محرمات سے بچتا ہو، پیش نمازی کے قابل ہو۔ اس بحث میں دوسرا قول جو بعض فقہاء نے اختیار کیا ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ عدالت جو ایک ملکہ نفسانی ہوتا ہے جو گناہ کبیرہ سے دوری کا سبب ہوتا ہے، صغیرہ سے بھی اصرار سے بچنے کا نام ہوتا ہے، اس حد تک وہ عدالت شرط نہیں ہے، بلکہ اتنا شرط ہے کہ وہ گناہ کبیرہ سے بچتا ہو۔ گناہ کبیرہ کے بعد جو صغیرہ ہیں ان کا تکرار اور اصرار کرنا موجب فسق ہوتا ہے، لیکن اس سے اجتناب شرط نہیں ہے۔ پس گناہ صغیرہ کا مرتکب اگر ہوتا ہو تو بھی وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اس قول کے قائلین نے چند دلیلیں دی ہیں۔ ایک تو ہے حدیث اس مسئلہ میں آئی ہے اس شخص کے بارے میں کہ جو شراب خوری کرتا ہے اس کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرب خمر جو ہوتا ہے وہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، تو یہ حدیث دلالت نہیں کرتی اس پر کہ ہر فاسقی حتیٰ کہ جو اصرار گناہ کبیرہ پر کرتا ہو وہ بھی فاسق ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ نہیں لے سکتا، بلکہ روایت کی دلالت اس فاسق کی ممنوعیت کے لیے ہے جو شرب خمر کی وجہ سے گناہ کبیرہ کی وجہ سے فاسق ہوا ہو، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو حدیث میں اس گناہ کبیرہ کو اسباب مثال ذکر کیا گیا ہے، تو گناہ کبیرہ آپس میں برابر ہوتے ہیں، تو گناہ کبیرہ جو شرب خمر کے حکم میں ہوتے ہیں وہ بھی مانع زکوٰۃ ہوں گے۔ شہید ثانی نے اس دلیل پر اشکال کیے ہیں دو عدد۔ پہلا یہ ہے کہ ہم قبول نہیں کرتے کہ گناہ کبیرہ وہ سب کے سب ایک دوسرے کے برابر ہیں، چونکہ گناہ کبیرہ ہونے میں تو وہ کیا ہے مساوی ہیں، لیکن یہ سبب نہیں ہوتا کہ وہ ہر لحاظ سے مساوی ہیں، تاکہ تمام گناہ کبیرہ کو مانعیت زکوٰۃ کے حکم میں برابر کیا جائے شرب خمر کے، بلکہ روایات کے مطابق جب وہ گناہ کبیرہ ہیں، بعض گناہ کبیرہ دوسرے بعض سے بڑے ہیں، جیسے غیبت کرنا وہ برائی سے بدتر ہے، یعنی کہ حرام کاری سے، اور شرب خمر جو ہے چونکہ تمام گناہ کبیرہ سے بڑا ہے تو اس لیے اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اول تو تمام گناہ کبیرہ کو برابر نہیں کرتے کہ وہ شرب خمر کی طرح مانع زکوٰۃ ہوں۔ اگر مساوات کو مان بھی لیا جائے، دوسرا جواب ہوگا، تو پھر بھی جو ہے گناہ کبیرہ کو شرب خمر کے حکم میں ملحق کرنا یہ قیاس ہے، اور علماء امامیہ شیعہ قیاس کے قائل نہیں ہیں۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں اور اس کے ضمن میں باقی دلیلوں کی طرف بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ وقیل، اور ایک قول ہے، المعتبر تجنب الکبائر، المعتبر مبتدا تجنب الکبائر خبر، فی المستحق غیر من استثنی باشتراط العدالہ و بعدمها تجنب الکبائر۔ تو یہ درمیان میں جو تھے متعلقات تھے المعتبر کے،
मुस्तहिक ज़कात में मोतबर और शर्त है, सिवाय उनके कि जिनको इस्तिस्ना किया गया है अदालत की शर्त से या उस शर्त के न होने से। तो उनके अलावा जो मुस्तहिक होते हैं उनमें शर्त है कि वो कबाइर गुनाह कबीरा से इज्तिनाब करते हों, दून गैरिहा मिन ज़ुनूब, लेकिन गुनाह सगीरा से इज्तिनाब अगर न भी करते हों तो वो ज़कात ले सकेंगे। व इन औजबत फिस्कन, अगरचे गुनाह कबीरा के अलावा जो सगीरा हैं वो भी मूजिब फिस्क होते हों। लिअन्न नस्स वरद अला मनअ शारिबिल खम्र वहुव मिनल कबाइर, चूँकि रिवायत जो आई है ममनूयत ज़कात की वो शारिब खम्र शराब खोर को ज़कात न देने के बारे में है, और शुर्ब खम्र जो होता है वो कबीरा में से है। वलम यदुल्ला अला मनअल फासिक मुतलकन, और वो हदीस हरगिज़ दलालत नहीं करती कि फासिक बेतमाम अक़साम ही ममनू होता है ज़कात लेने से, चाहे वो कबीरा का इर्तिकाब करता हो चाहे वो सगीरा का इर्तिकाब करता हो, बल्कि कबीरा के एक फर्द शुर्ब खम्र को गिनवाया गया है, उसको ज़कात न दी जाए तो बाकी भी उसी के हुक्म में होंगे कबीरा। लेकिन सगीरा पर इसरार अगरचे मूजिब फिस्क होता है लेकिन ममनू ज़कात नहीं करेगा। व उल्हिक बिही गैरुहु मिनल कबाइर लिलमुसावात, इसी शोरब खामर के साथ दूसरे कबाइर को भी मुल्हक किया गया, चूँकि शोरब खामर और दूसरे गुनाह कबीरा कबीरा होने में मुसावी हैं। तो ये उनकी दलील थी। शहीद सानी फरमाते हैं वफ़ीह नज़रुन, इस दलील में इश्काल है, एतराज़ है। लिमनअल मुसावात, अव्वल तो हम गुनाहान कबीरा को आपस में मुसावी नहीं मानते, कबीरा होने के लिहाज से ठीक है वो कबीरा हैं सब, लेकिन आपस में जो उनका है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक कत्ल करना भी गुनाह कबीरा में से है और एक किसी को मसलन गाली देना है, तो ये फ़र्क होगा। मनअल मुसावातिल कबाइर, कबाइर गुनाह की आपस में मुसावात के हम मुनकिर हैं। सानियन व बुतलानिल क़ियास, अगर हम गुनाहान कबीरा के मुसावी होने के भी कायल हो जाए तो भी ये दलील साबित नहीं कर सकती, चूँकि जो ममनूयत ज़कात का हुक्म है वो शोरब खामर वाले गुनाह कबीरा के लिए साबित है, दूसरे के लिए साबित नहीं है। अगर उसी हुक्म को दूसरे कबायर के लिए साबित करेंगे तो ये कियास होता है फिक्ही, और इसको इमामिया कबूल नहीं करते। वस्सगाइरो इन असर्रा अलैहा उल्हिकत बिल कबाइर, और गुनाहान सगीरा पर जब इसरार और तकरार किया जाए तो वो भी कबाइर के साथ मुल्हक हो जाते हैं, यानी वो भी कबीरा की तरह मूजिब फिस्क होते हैं। व इल्ला लम तुजिबिल फिस्क, अगर वो मुल्हक बे कबाइर न होते तो मूजिब फिस्क भी न होते, क्योंकि इसरार पर सगाइर से इंसान का फासिक व फाजिर होना लाजिम आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी मुल्हक होते हैं कबाइर के साथ। अब आप कह रहे थे कि कबाइर जो होते हैं वो मूजिब ममनूयत ज़कात होते हैं, फिर आपकी तफसील खुद अपने आप को बातिल कर रही है, क्योंकि सगाइर भी तकरार के जरिए कबीरा बन जाते हैं और कबीरा वाले को आप कह रहे थे कि ज़कात नहीं दी जा सकती। गोया के शहीद सानी इस बयान में इस नजरिए को कि जो सिर्फ कबाइर के साथ ममनूयत ज़कात के कायल थे उसको मशहूर कौल के साथ साजगार करना चाहते हैं कि मशहूर ने जो अदालत की शर्त रखी थी मुस्तहिकीन ज़कात में, इसका नतीजा भी उसी के बराबर बन रहा है, चूँकि रिवायात और उलमाए इमामिया के बयानात के मुताबिक गुनाहान सगीरा इसरार की सूरत में कबीरा के साथ मुल्हक हो जाते हैं, यानी गुनाह सगीरा जब तकरार और इसरार होगा तो गुनाह कबीरा बन जाएगा। तो आप खुद कह रहे थे कि कबीरा जो है मूजिब फिस्क होता है और मूजिब ममनूयत ज़कात होता है। बस जो शख्स कहता है कि गुनाह कबीरा से इज्तिनाब करना शर्त है, तो वो गोया के इसरार
गुनाहाने सगीरा को भी शर्त करार देता है कि वो भी तर्क होना चाहिए, नहीं तो इसरार सगीरा भी कबीरा बन जाता है और फिस्क का मूजिब होता है। नतीजा दोनों का एक है, चाहे मशहूर कहते हैं कि मुस्तहकीन ज़कात में अदालत शर्त है, तो उसका भी माना यह था कि सगीरा और कबीरा करने वाला वो किया है ज़कात नहीं ले सकता। इसी तरह अगर कोई कहता है कि सिर्फ कबीरा जो है वो ममनू होता है ज़कात हासिल करने के लिए माने होता है, तो फिर इसका लाजमा ये है कि जब सगीरा पर इसरार किया जाएगा तो वो भी कबीरा बन जाएगा और वो भी माने अन ज़कात हो जाएगा। वल्मुरुवतु गैरु मुअतबरतिन फिल अदालति हुना अला मा सर्रह बिही अल मुसन्निफु फी शरहिल इरशाद फलाजिम मिन इश्तिरात तजन्नुबिल कबाइर इश्तिरातुल अदालति। कोई कह सकता है कि शहीद सानी आपने फरमाया कि ये जो कौल है हकीकत में उसी मशहूर के कौल की तरफ बरगश्त करता है, चूंकि इसरार सगायर कबीरा में बदल जाता है और कबीरा से आप खुद भी कह रहे हैं कि वो माने ज़कात होते हैं। एक और लिहाज से वो जो है फर्क होता है। मुरुवत जो है अदालत जो किताब सलात में होती है, पेश नमाज बनने के लिए जो अदालत शर्त होती है, उसमें अदालत में 3 चीजें होती हैं। एक तो कबीरा से बचे, दूसरा सगीरा पर इसरार करने से बचे और तीसरा मुरुवत भी उसमें होनी चाहिए, आदाब आलिया और मकारिम अखलाक का भी ख्याल करे। हालांकि यहाँ किताबुल ज़कात में अदालत में मुरुवत शर्त नहीं है, जैसा कि खुद शहीद अव्वल ने तसरीह फरमाई है अपनी शरह इरशाद में, गायतुल मुराद फी शरह इरशाद जो उनकी किताब है। फलाजिम मिन इश्तिरात तजन्नुबिल कबाइर इश्तिरातुल अदालत। तो जब इस कौल वाले ने कबीरा गुनाहों से बचने की शर्त लगाई है तो फिर उससे अदालत की शर्त लाजिम आएगी। गोया के किताब ज़कात की जो अदालत की शर्त है वो कबीरा गुनाहों से बचने की हद तक है और सगायर पर भी चूंकि इसरार करने से वो कबीरा बन जाते हैं उनसे भी बचने की हद तक है, लेकिन मुरुवत की उसमें शर्त नहीं है। वमा ज़ालिका ला दलील अला एतबारहा वल इजमाउ ममनूअन वल मुसन्निफ लम युरज्जिह एतबारहा इल्ला फी हाज़ल किताब। माअज़ालिका यानी शहीद सानी फरमाते हैं, चाहे दूसरा जो कौल था ये पहले कौल की तरफ पलटे और उसके मुसावी हो या ना हो, ला दलील अला एतबारहा मुस्तहकीन ज़कात में तमाम मुस्तहकीन में अदालत की शर्त होना ये इसकी कोई दलील नहीं है। वल इजमाउ ममनूअन, कोई कहता है कि इसमें इजमा मौजूद है तो शहीद फरमाते हैं ऐसा इजमा भी साबित नहीं है। जब खुद कई उसमें अक़वाल और तहकीकात आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ये मसला इज्तिहादी है, ये इजमाई नहीं है। इसकी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि अगर मुस्तहकीन में ज़कात के मुस्तहकीन में अदालत शर्त हो तो बच्चे को फिर ज़कात नहीं मिलनी चाहिए, उसमें तो मौजू ही अदालत का नहीं होता। वल मुसन्निफ लम युरज्जिह एतबारहा, और शहीद सानी फरमाते हैं जनाब शहीद अव्वल जो के लुमा के मुसन्निफ हैं उन्होंने मुस्तहकीन ज़कात में अदालत के मोतबर और शर्त होने को तरजीह नहीं दी मगर इसी लुमा वाली किताब में। वैला उनकी दूसरी किताबें दुरूस, बयान, गायतुल मुराद और बाकी इल्मी किताबें उसकी हैं, लेकिन उनमें मुस्तहकीन ज़कात में इतनी अदालत की शर्त करार नहीं देते कि वो पेश नमाजी की हद तक हों। पेश नमाज तो नहीं बनाने, यहाँ ज़कात उसको देनी है क्योंकि वो मजबूर है, चूंकि वो किया है ज़रूरतमंद है, उसके पास अखराजात नहीं, खाने पीने को नहीं है, तो पहले आप उसको कहें कि आप पेश नमाज बन के आए फिर आपको मिलेगी, तो फिर उससे जो है ना जो मुआशरे में वो मुश्किल हल नहीं होगी। हाँ, ये होना चाहिए कि वो
حرام کام میں خرچ نہ کرے زکوٰۃ کو، اس حد تک اس کا اعتبار ہونا چاہیے، باقی اس کو دے دیں، پھر وہ خود اس کو اپنے اخراجات میں استفادہ کر لے۔ وَلَوْ اُعْتُبِرَتْ لَازِمَ مَنْعُ الطِّفْلِ لِتَعَذُّرِهَا مِنْهُ، اگر مستحقین زکوٰۃ میں عدالت شرط ہوتی تو پھر بچے کو زکوٰۃ دینا ممنوع ہونا لازم آتا، چونکہ عدالت اس میں متعذر ہوتی ہے، اس پر تکالیف ہی نہیں ہے، واجبات اور محرمات ہی نہیں ہے کہ وہ ان کی پابندی کرے اور ملکہ نفسانی کو پہنچ جائے اور پھر اس کو کیا ہو جائے، عدالت پیشہ ہو جائے۔ لتعذریا، چونکہ عدالت مشکل ہوتی ہے، منہ بچے سے، وتعذر الشرط غیر کاف فی سقوط ہی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ بچے میں شرط کا ہونا متعذر اور مشکل ہے، اس وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے بچے میں اس شرط کو ساقط کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شرط کا متعذر ہونا موجب نہیں بنتا کہ وہ ساقط ہو جائے، اگر مستحق میں پیش نمازی والی شرائط لازم ہوں تو پھر چاہے مشکل ہوں چاہے آسان ہوں ان کو حاصل کرنا پڑے گا، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ جب دلیل ہی نہیں ہے تو ان سب مستحقین کو پیش نماز کیوں بناتے ہیں؟ اچھی بات ہے، ان کو تقوی پیشہ ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، لیکن شرط نہیں ہے کہ آپ جو ہے ان کو، جب دلیل نہیں ہے شرط ہونے کی تو پھر وہ شرط بھی نہیں ہوگا۔ وَخُرُوجُهُ بِالْإِجْمَاعِ مَوْضِعُ تَأَمُّلٍ، کوئی کہتا ہے کہ بچے کو عدالت کی شرط سے خارج کیا گیا ہے چونکہ اجماع ہو گیا کہ بچے میں عدالت شرط نہیں ہے، موضع و تأمل، اس میں بھی اشکال ہے، یعنی اس میں بھی غور و فکر ہونا چاہیے کہ اجماع کے ذریعے بچے سے عدالت کی شرط ثابت کی گئی ہے یا عدالت کی کوئی دلیل نہیں ملی تھی مستحق ہونے کے لیے، تو بہتر یہی ہے کہ جب فقط جو حدیث میں آیا ہے وہ ہے کہ شراب خور کو زکوٰۃ نہ دی جائے، تو اس کی وجہ سے قیاس نہ کیا جائے دوسرے گناہان کبیرہ پہ، پھر اس سے قیاس نہ کیا جائے گناہان صغیرہ کے اصرار پہ، اور پھر بچے کو اجماع کے ذریعے خارج کیا جائے۔ سرے سے کہا جائے کہ چونکہ اس کی جامع دلیل ہمیں نہیں ملی تو پھر کیا ہے، یہ شرط نہیں ہے، اگر شک ہو تو پھر کیا ہے، اصل براعت جاری ہوگی، جب تک دلیل موجود نہ ہو اس کو معاف کیا جائے گا۔